Hello all. This is our second lecture of essay writing and reading. The code of the subject is 1402. And as we said before, that the focus of this course is to develop writing skills and reading skills. So دلوقتي برحب بكم مرة تانية. دي المحاضرة التانية لاسم المادة بتاعتنا essay writing and reading. كود المادة 1402. وزي ما قلنا قبل كده إن هدف المادة دي هو بينمي المهارات الكتابية والقراءة، إزاي بقرأ كويس، الكومبريهنشن اللي قدامي، وبعد كده إزاي بكتب كويس. This is a speech by Queen Rania of Jordan, and she delivered this speech at the American University of Cairo in Egypt, February 28, 2010. So let's start reading this part of the speech. Look up, reach out, move forward. Civic engagement for a new generation. From Her Majesty Queen Rania Abdullah's speech. The American University of Cairo, Egypt, February 28, 2010. Queen Rania of Jordan is an AUC alumna who is driven by four forces in her life: career, activism, faith, and family. She gave this speech in 2001 to invite students at the American University in Cairo, AUC, to remember the responsibility as educated citizens toward the society, the Middle East, and the world. So actually here, this is the second speech that we are going to deal with in this lecture. Remember that في أول محاضرة لينا إحنا تناولنا خطاب لرئيس السادات لما فاز بجائزة نوبل للسلام، وحللنا ازاي بنتناول الخطاب ده. احنا قلنا ازاي طبعا اول حاجه ببص عليها وانا بشوف السبيتش بتاعتي، بشوف ايه التارجت، ايه هدف السبيتش، ايه هدف الخطاب نفسه، ايه الارجيومنت، الفكره اللي متقدمه، ازاي اللي بيلقي الخطاب ده بيقدم الفكره بتاعته، ازاي بيقنع بيها الاودينس بتاعته، هل اللي بيقدم الخطاب، اللي بيتكلم او بيلقي الخطاب ده، هل هو aware of his audience، هل بيخاطب مشاعرهم ولا بيخاطب عقولهم ولا بيخاطب مبادئهم ولا بيخاطب الثلاثه. So again we are going to apply this to Queen Rania's speech. دي تاني speech هنتناولها النهارده، وهي speech ألقتها الملكة رانيا ملكة الأردن في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. والملكة رانيا هي خريجة الجامعة الأمريكية في القاهرة. هي قدمت أو ألقت الخطاب ده كان في 28 فبراير 2010. So what is the target of this speech؟ هي ليه قدمت؟ إيه هدف الخطاب ده؟ هدف الخطاب ده إن الكوين رانيا كانت عايزة تفكر خريج الجامعة الأمريكية أو طلاب الجامعة الأمريكية أو educated citizens أو اللي هو الطلاب عامة، إن هم لهم مسؤولية تجاه المجتمع بتاعهم وتجاه الشرق الأوسط وتجاه العالم كله. يعني طبعا هنا ده يبقى so this is the target of her speech. So Queen Rania here actually address the students at the American University in Cairo to remind them of the responsibility towards the society, towards the Middle East and the world. وده هدف كوين رانيا speech، إن هي عايزة تفكر أو تذكر خريجي الجامعة الأمريكية أو خريج أو الطلاب عامة إن هم لهم هدف أساسي تجاه المجتمع بتاعهم وتجاه الشرق الأوسط وتجاه العالم كله. Read the speech, then answer the questions. Many of you know علشانك يا بلدي, an organization that encourages you to donate your time and help lift local families out of poverty. While its success demonstrates the potential of civic engagement, for me, the story behind this dynamic youth NGO is just as powerful. So here, Queen Rania starts her speech by talking about علشانك يا بلدي. هنا الملكة رانيا بدأت الخطاب بتاعها وبدأت تتكلم على علشانك يا بلدي. كوين رانيا بدأت تفهم الأودينس بتاعتها هو إيه علشانك يا بلدي. قالت لهم هي عبارة عن منظمة، المنظمة دي منظمة خيرية طبعا جدا، دي بتشجع الناس إنها يتبرعوا بوقتهم ومجهودهم علشان يساعدوا الأسر الفقيرة. So here actually Queen Rania is aware of her audience because she explains what does she mean by علشانك يا بلدي. Let's move to the second part. Raghda al-Bashiri was 12 years old when, on a school trip, she visited a home for the elders on the outskirts of Cairo. There she met Fathi, an old woman in worn-out clothes, who cleaned the house. Seeing Raghda, Fathi gave a warm smile and invited her to meet her children who were the same age. Then Queen Rania moved to give us a real example of how this organization started, and she mentions the experience of Raghda al-Bashiri. So كوين رانيا هنا بدأت تتكلم تدينا مثال ازاي الاورجنايزيشن دي المنظمة دي بدأت. قالت انها بدأت في طفلة صغيرة اسمها رانيا، كان عندها 12 سنة وكانت في رحلة مدرسية خارج القاهرة،
وشافت بالصدفة ست فقيرة اسمها أم فتحي، كانت لابسة ملابس فقيرة ومش يعني وشافت أم فتحي دي بتنظف بيتها. أم فتحي لما شافت رغدة دعت رغدة إنها تدخل جوه منزلها. The third part, she was taken aback by the kind invitation and accepted. As she stepped into Umm Fathi's home, she found it was nothing more than a small room with no floor, 4 bare walls, and 7 children, miraculously, as Ragda puts it, crammed inside. Then Queen Rania here explains how did Ragda feel when she got inside Umm Fathi's house. هنا كوين رانيا بتقول لنا ازاي ايه انطباع رغدة لما دخلت بيت ام فتحي. قالت لما دخلت البيت it was nothing more، لكن عباره عن ما كانش بيت، هو عباره عن اوضه صغيره. الاوضه دي ما عندهاش ارض خالص. في نفس الوقت لقيت فيه 7 اطفال miraculous يعني باعجوبه عايشين جوه الاوضه ديت. crammed inside يعني كانوا مسحومين جوه، كان في زحمه جوه، عباره عن 7 اطفال عايشين في اوضه واحده. So here actually Queen Rania was trying to tell us about how did the organizations of علشانك يا بلدي started and the experience of Ragda when she stepped inside Fathi's house. Ragda's feet sunk into the mud and she felt uncomfortable in the crowded heat. So Ragda when she لما رغدة دخلت الأوضة بتاعت أم فتحي رجليها طبعا غرزت في الأرض دي كانت في عبارة عن طين ما فيهاش، لأن ما كانتش في أرض خالص. And she felt uncomfortable وحست إن الجو it was very hot، حست إنها مش مرتاحة لأن كان الجو جوه حر جدا. أم فتحي asked the little girl what was wrong and Ragda told her she missed the cool breeze of the AC. So أم فتحي قالت لرغدة إيه المشكلة عندك أنت؟ فرغدة قالت لها إن هي حاسة إن الجو حر جدا وهي مفتقدة جدا الهواء الحلو اللي كان بيجي من التكييف اللي موجود عندها في البيت. The old woman asked Ragda to tell her about what else was valuable to a girl of 12. Ragda spoke of toys, clothes, and her most prized possession. When she finished, Umm Fatih asked, "Is that all you have?" Ragda nodded. أم فتحي سألت رغدة تاني طب أنت مفتقدة إيه تاني؟ قالت لها أنا مفتقدة اللعب بتاعتي، هدومي، الأشياء الغالية جدا. فأم فتحي قالت لها هو كل ده اللي أنت مفتقدة؟ قالت لها Look up, أم فتحي said, and when she did, رغدة saw the sky. The house had no ceiling. أم فتحي بعد لما رغدة قالت لها هي مفتقدة إيه؟ قالت لها طب بصي كده لفوق. لما رغدة بصت لفوق لقت إن البيت ما عندوش سقف. يبقى البيت لا عنده سقف ولا عنده فلور ولا عنده أي حاجة، هي عبارة عن أوضة صغيرة. الأوضة دي فيها حيطان، فيها 7 أطفال ومامتهم جوه الأوضة دي. رغدة returned to Cairo with questions spinning in her mind. How many people take for granted something as basic as a roof over their head? لما رغدة رجعت القاهرة بعد الرحلة دي وبعد مقابلتها لأم فتحي قعدت تفكر هو إزاي في ناس كتير ممكن تعيش من غير سقف، إزاي ناس كتير ممكن تعيش في أوضة صغيرة أو تعيش في مكان ما فيهوش أرض. How can someone live without a ceiling above them? This moment stayed with Ragda for the rest of her life, motivating her to volunteer for many good causes and ultimately set up علشانك يا بلدي. الأفكار دي كلها فضلت موجودة جوه رغدة لغاية لما بدأت تفكر إنها عايزة تعمل أعمال تطوعية علشان تساعد الناس الفقراء، ومن هنا جت عندها فكرة إنها تعمل organization لخدمة الفقراء، وسمت الorganization دي علشانك يا بلدي. So actually here Queen Rania, when she started her speech, she talked about علشانك يا بلدي, and she gave her audience a brief introduction or background about how this organization started. زي ما شايفين هنا Queen Rania أول ما بدأت تتكلم في خطابها اتكلمت علشانك يا بلدي، واديتهم فكرة أو باك جراوند ازاي المنظمة دي بدأت. هي بدأت من أول ما رغدة راحت وقابلت أم فتحي، شافتها ازاي هي عايشة هي أولادها في مكان صغير جدا ما فيهوش لا أرض ولا سقف، ما فيهوش أي يعني ما فيهوش أي حاجة ممكن تخليهم يقدروا يكملوا حياتهم فيها. وبدأت تفكر الاكسبيرينس دي خلت رغدة تفكر ازاي تعمل المنظمة دي أو تساعد بيها الناس الفقراء. For me, the story is symbolic of the spark needed to ignite civic engagement. It's an allegory teaching us that civic engagement is about looking outside the 4 walls of your life, about looking up and seeing you have no ceiling above you, that you have no limits. It shows us there is more to life than possessions. The true value in this world lies in people. Look up. These are Umm Fathi's words, and I want you to remember them. Because inside each and every one of us is the ability to look beyond ourselves and improve our societies for the better. That means accepting responsibility for our communities.
It means recognizing we're part of a social web larger than ourselves, that social problems are our problems too. هنا كوين رانيا بدأت تقول إن القصة دي علمتنا، أو قصة رغدة دي علمتنا إن الإنسان لازم يحس بمسؤولية تجاه الآخرين، إن هو الإنسان لازم يبص بره إطار حياته عشان يقدر يغير المجتمع بتاعه، إن مش لازم طول الوقت أفكر في نفسي بس أو أفكر في مكاني بس، لازم أخرج بره الإطار ده، أبص على العالم اللي حواليا أو الناس اللي حواليا وأبدأ أساعدهم، أحس إن أنا عندي مسؤولية عشان أطور المجتمع بتاعي وأساعد الناس اللي موجودة في المجتمع بتاعي. But for that to happen, we need a sense of belonging in our societies. الكوين راني قالت علشان أقدر أحقق أو أساعد الناس اللي عندي في المجتمع بتاعي، لازم يبقى عندي حس انتماء، أكون بنتمي لهذا المجتمع. And a sense that our societies belong to us, and that's citizenship, not just being a resident, not just having rights, but sharing a sense of duty and pride in promoting the common good. بعد كده كوين رانيا بدأت تقول إن عشان أقدر أطور المجتمع بتاعي لازم يكون عندي انتماء لهذا المجتمع، لازم أحس بالمواطنة فيه، والمواطنة هنا فيه مش مجرد إن أنا ليا حقوق، لأ أنا لازم يكون عندي كمان واجبات، ويكون عندي الحافز إن أنا أقدر أدخل وأغير المجتمع بتاعي وأحاول أغير أو أقضي على المشاكل اللي موجودة فيه. So Queen Rania here talks about that everyone has got a responsibility towards his or her society. So Queen Rania قالت إن إحنا كل بني آدم موجود في المجتمع ده عنده انتماء، لازم يكون عنده انتماء للمجتمع بتاعه، إن هو ويبدأ يبص بره إطار حياته عشان يقدر يغير ويساعد الناس اللي محتاجة مساعدة. The ancient Greeks understood that citizenship was necessary for progress. A man demonstrated his true worth when he participated in his community. For them, bearing social obligations in the end bestowed personal benefits. Do you know what they called you when you neglected your civic duties? An idiot, from which we get the word idiot. But this idea of having the power to shape our societies is essential because they are our societies. Each of us is part of them, not apart from them. هنا كوين رانيا بدأت تدخل تدينا اكزامبل تاني، تقول لنا ايه أهمية إن الإنسان يحس بالمواطنة ولازم إن هو يشارك علشان يطور المجتمع بتاعه. بدأت تلجأ وتدينا اكزامبل من الانشنت جريكس، من اليونانيين القدام. قعدت تقول إن هم اليونانيين كانوا بيقولوا بدأوا يعرفوا ما معنى المواطنة. المواطنة هو الإنسان لما يعني يثبت إن هو له قيمة في المجتمع بتاعه، إن هو عايز يشارك المجتمع بتاعه، إن هو يطوره وإنه يحسنه وإنه يقضي على المشاكل الموجودة فيه. وقعدت تقول وبدت وراحت سألة سؤال للأودينس، قالت لهم إن هم كانوا دايما أنتوا عارفين كانوا بيقولوا إيه على الإنسان اللي بيهمل واجباته تجاه المجتمع بتاعه، كان بيسموه an idiots، يعني اللي هو an idiot. الإيديت اللي هو الإنسان اللي هو الفول الغبي، الإنسان اللي هو أبله يعني. هي قالت إيه، بتقول الكلام ده كله عشان توري إن الإنسان عنده مسؤولية كبيرة جدا تجاه المجتمع بتاعه، إن هو جزء من المجتمع ده، إن هو عايش فيه، وإن هو دي مسؤوليته إن هو يطوره وإن يحاول يقضي على المشكلات اللي فيه. But if you looked at the Arab world today, you would be forgiven for asking what happened to this principle. Too often, it seems our citizenship is spelled with an S. We sit still, we sit back, we sit on the sidelines. بعد كده كوين رانيا راحت بعد وجهت السؤال ده نفسه، قعدت تتكلم على العالم العربي، ايه اللي حصل في العالم العربي، ما معنى المواطنة بالنسبة للعالم العربي. العالم العربي بدأت تنتقد وتقول ان العالم العربي قاعد ساكت بيتفرج، ما بيعملش أي حاجة علشان يخدم المجتمع بتاعه. I'm tired of the Middle East being perceived as fragmented region when we are owned for our loving devotion to our families. وبعدين تقول إن هي حاسة بعدم رضا إن إن الميدل إيست، إن الشرق الأوسط أو العرب والعالم العربي، إن الناس بتشوف إن هو عبارة عن fragmented region، هو مناطق مقسمة، رغم إن اللي بيوحد هذه المناطق هم حبهم للأسرة بتاعتهم، حبهم للمجتمع بتاعهم. So Queen Rania here actually started by giving us examples of the ancient Greeks and how ancient Greeks encouraged the people to participate in helping and solving the problems of society. Then she started to criticize the Arab world by saying that the Arab world actually, or the citizens in the Arab world actually are passive. They don't do anything to help their society
or to help in solving the problems of their society. So هنا الملكة رانيا اتكلمت على الانشن جريكس، على اليونانيين القدام، وازاي ان هم كانوا بيشجعوا المواطنين ان هم يشاركوا في حل المشكلة بتاعة المجتمع بتاعتهم، وبدأت تنتقد العالم العربي ان ازاي المواطنين فيهم بيبدأوا سلبيين جدا، ما بيحاولوش ان هم يتدخلوا، ان هم يحاولوا ان هم يحلوا المشكلات اللي بتواجه المجتمع بتاعهم. I'm tired of the Middle East appearing more eager to point fingers when our culture is built on a foundation of compassion and charity. We as Arabs are passionate about so many things: food, football, family, and I love this about us. But we don't seem to direct our energy to our common future. The result is we talk the good talk, waiting for things to get better. So كوين رانيا هير بتتكلم على ان هي ازاي زعلانه جدا، او هي يعني مش سعيده بالوضع اللي موجود، ان زي الميدل ايست، ان منطقه الشرق الاوسط الناس على طول بتنقد، بس ما بيعملوش اي حاجه عشان يغيروا المشاكل اللي بيواجهوها. بتقول ان العرب عامه بيحبوا الاكل، بيحبوا الكوره، بيحبوا العائله، بس مشكلتهم ان هم مش بيحاولوا يوجهوا الطاقه بتاعتهم ان هم يفكروا في المستقبل، ازاي يحلوا المشاكل اللي موجوده في المجتمع بتاعهم، ازاي يخلوا المستقبل احسن من الحاضر. But if there's no time to wait, our region is fraught with crises, conflict, injustice, occupation, growing poverty, women's inequality, water scarcity, school systems that fail our children, unemployment that creates lost generations, our precious faith Islam under siege from within and without. That's a list most civilizations around the world will struggle with, but the enormity of the challenge shouldn't daunt us. It should embolden us to aim high, to look up at the open sky of possibilities and potential. بعد كده كوين رانيا هنا في الباراجراف ده بدأت تتكلم على المشاكل اللي بتواجه الميدل ايست الموجودة جوه الشرق الأوسط، بتتكلم على مشكلة الصراع، بتتكلم على الظلم، بتتكلم على الفقر، بتتكلم على مشكلة المرأة الموجودة في المجتمع، بتتكلم على نقص المية، بتتكلم على نظام المدارس، بتتكلم على البطالة، بتتكلم على مشكلة الإسلام اللي بيواجه المشاكل جوه البلاد العربية وخارج البلاد العربية. كل دي مشاكل موجودة عندنا، وإن المفروض طبيعي إن الأرب وورز المفروض يتحدوا كلهم عشان يبدأوا يفكروا في المستقبل بتاع الميدل إيست وإزاي يحلوا المشاكل دي. In Jordan last year, we held a contest called أهل الهمة to recognize people doing just that. The unsung heroes of our people like Swalem Rehani, who was diagnosed with cancer when he was just 15. Imagine how he must have felt the shock of realizing your life could end as soon, the loneliness, confusion, and fear. As he endured painful trials and treatments, Swalem desperately needed someone to talk to lean on. Then Queen Rani here moves to Jordan to give us an example of people who were willing to help to improve the society. هنا كوين رانيا بدأت تدخل على تدي example من الأردن بلدها، وتتكلم على عملوا إن إزاي في يوم من الأيام عملوا مسابقة سموها أهل الهمة، وجالهم واحد فيهم اسمه سويلم ريحاني. قالت إن سويلم ريحاني ده كان شخص إن عنده الكانسر، مرض السرطان، لما كان عنده 15 سنة، وإحساسه إزاي كان حاسس بالصدمة، حاسس بالخوف، بالوحدة، لما حس إن خلاص حياته هتنتهي because of cancer. So actually here in this part, Queen Rania criticized, she just mentioned the problems that the Arab world faces, and she asked them just to think about their future. هنا الجزء ده في الباراجراف في كلام كوين رانيا كانت بتتكلم على المشاكل، وهنا طبعا اديتها لنا بالديتيلز، يعني عددت المشاكل اللي بيواجهها الشرق الاوسط، وازاي المفروض ان العرب يبداوا يفكروا في المستقبل، يفكروا ان يحولوا المجتمع بتاعهم لحياه او لمجتمع افضل. وبعد كده كوين رانيا بدات تتكلم على الاردن، وازاي في يوم هم عملوا مسابقه اسمها اهل الهمه، واتكلمت على واحد اسمه سويلم ريحاني. So Queen Rania opened her speech by talking about an organization in Cairo, in Egypt, and then here she provides another example by mentioning another example from Jordan. هنا Queen Rania بدأت الأول السبيتش بتاعتها بمؤسسة الخيرية اللي كانت موجودة في القاهرة، وبعد كده هنا ادتنا تاني example تاني من الأردن على المسابقة اللي عملوا اسمها أهل الهمة. وكانت هدف المسابقة دي إن هي تدي نموذج إزاي في ناس موجودة في المجتمع الأردني كانت عندها استعداد إنها تساعد الآخرين، إنها تحسن أو تقضي على المشاكل الموجودة في الأردن. He needed to share his feelings with someone who spoke the language of first-hand experience. He needed emotional support,
But cancer is not a word you speak in this part of the world. It's a world clouded in superstition. It sends chills down our spines. It's almost taboo. Sweden realized we shouldn't be afraid to speak its name. He understood how important it was to dominate and defeat the disease, not just deafen our ears to it and sweep it under the rug of social discourse. Now, Queen Rania moved to talk about William's feeling when he got cancer, when he suffered from cancer, and his need to share his feelings with others. But at the same time, Swellam was aware that speaking about cancer in the Arab world was not an easy task. So here كوين رانيا بدأت تتكلم على مشاعر سويلم لما عرف إن هو مصاب بالسرطان وإزاي إن هو كان عايز يشارك ويتكلم عن مشاعره وإحساسه بالخوف وبالوحدة وبالقلق لما عرف إن هو مصاب بالسرطان. بس في نفس الوقت سويلم كان عارف إن عشان يتكلم على الكانسر في العالم العربي ده كان حاجة مش سهلة لأن مش كل الناس كانت بتتقبل إنها تسمع أي موضوع له علاقة بالكانسر. So once he was well, he started volunteering, holding the hands of cancer patients and providing that voice of support. Today, 21 years old, he helps young patients cope with their trauma. He returns to the place that most of us would never want to see again. He returns to the place where sickness is a constant and takes with him hope and healing. So كوين رانيا قالت إن بعد ما سويلم تعافى من المرض أو شفي من المرض هو بدأ يفكر إنه يعمل خدمة يشتغل في خدمات تساعد مرضى السرطان. هو عارف طبعا إن مرضى السرطان محتاجين حد جدا يسمعهم ويتكلم معاهم ويديهم إحساس بالأمل وإحساس إن يعني إن هم يقدروا يتغلبوا على هذا المرض. فقرر هو عنده عمر 21 سنة إن هو يساعد مرضى السرطان يديهم الأمل اللي هو كان مفتقده في يوم من الأيام عايز حد يسمعه كان مديه بدأ يسمعهم بدأ يساعدهم. He won a generous prize for أهل الهمة and he gave it to the King Hussein Cancer Center. Now Swelem manages 60 volunteers from 8 different universities so children can have a voice of encouragement, a companion to confide in so they never have to feel alone with their fear. وقالت بعد كده إن سويلم فاز بجائزة أهل الهمة وهو تبرع بيها لمركز علاج السرطان. وقالت إن دلوقتي إن سويلم بيقدر يعني في خدمته التطوعية بيبدأ يساعد الأطفال وبيساعد كل إنسان مريض بالسرطان إن هو يسمعهم ويديهم المساعدة ويديهم الأمل اللي هو كان في يوم من الأيام مفتقده. رغدة سويلم, people like them aren't unheard of in our region. I'm sure you know someone who went out and saw beyond the four walls of their life. They saw there was no ceiling. They saw they could make a difference. We need more of them, and our universities must be incubators of this social blue sky thinking. So actually here, Queen Rania concludes her speech by mentioning Raghda and Swelem and by telling the audience that both Raghda and Swelem are good examples of people who saw beyond their lives, who went out to help people. And she said that we need more of Raghda and Swelem in our Arab societies. And then she addressed the universities by telling them that university must be the place to encourage young people to take interest in their social life, to help in the progress of their societies. So here actually الملكة رانيا بتنهي الحديث بتاعها انها اكيد بتشيد برغدة وسويلم ان هم نموذج مشرف في الوطن العربي اللي هم خرجوا بره اطار حياتهم وبداوا يبصوا على مشاكل الاخرين ان هم يساعدوا الاخرين. وقت انها واثقه ان احنا عندنا رغدة وسويلم كتير في الوطن العربي وهي تتمنى برضك يكون في كتير من رغدة وسويلم موجودين علشان نقدر نقضي على المشاكل الموجوده في الوطن العربي. وبعد كده نهت الحديث خالص آخر جملة ليها إنها وجهت كلامها للجامعات إن المفروض الجامعات تكون مكان علشان يعلموا الطلبة مش مجرد علم فقط ولكن يعلموهم إن هم يبصوا بخارج حياتهم بإطار حياتهم إن هم يحسوا بالمسؤولية تجاه المجتمع بتاعهم إن هم إزاي يقدروا يحسنوا المجتمع بتاعهم ويقضوا على المشاكل الموجودة فيه. Then after reading the speech we are going to answer the following questions. دي بقى الأسئلة بعد ما قرينا السبيتش بتاعت أو الخطاب بتاع الملكة رانيا هنبدأ نبص على الأسئلة دي وإزاي نحلها. زي ما قلنا قبل كده إن أي سؤال في الكومبريهنشن لازم أستخدم my own words. I don't copy and paste from the text. أي سؤال بتسأله في الكومبريهنشن ما بحاولش إن أنا أدخل أنقل بالظبط. أنا بحاول أفهم وأعبر بأسلوبي. ما ينفعش نعمل copy and paste. ما ينفعش أدخل وأنقل الإجابة أو أنقل الكلمات بالظبط. لازم أستخدم أسلوبي أنا. So number one, who is Queen Rania? ده سؤال عادي تقليدي. مين كوين رانيا؟ هي كوين رانيا Queen of Jordan وأقعد أتكلم عنها.
who is her audience. مهمة جدا دايما في أي comprehension بشوف مين الأودينس، مين الانتندد أودينس، مين هي كانت بتوجه السبيتش بتاعها هنا لمين. يعني زي ما قلنا في أول السبيتش إن هي كانت بتلقي الخطاب بتاعها ده لطلبة أو خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة. So this is the audience of Queen Rania، طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة. What is her purpose in addressing this audience؟ إيه البيربز؟ إيه هدفها هنا؟ هدفها إنها كانت بتتكلم على بتحاول تذكر خريجي الجامعة الأمريكية وخريجي الجامعات أو المواطنين أو المتعلمين in general إنهم لهم مسؤولية تجاه المجتمع بتاعهم. إن ال educated citizens عندهم responsibility، عندهم مسؤولية تجاه المجتمع، إنهم يحاولوا إن هم يبصوا على المشاكل الموجودة في المجتمع ويحاولوا يقدروا يحلوها أو يساعدوا فيها على قد ما يقدروا. What is her message؟ المسج بتاعتها أو الرسالة بتاعتها إن هي كانت بتحاول إنها تقول إن إن واجب الفرد إن هو لازم يساعد المجتمع بتاعه، يعني مسؤولية إن لازم إن كل إنسان مسؤول إن هو يساعد المجتمع بتاعه، يحل المشاكل بتاعته ويساعد الآخرين. How did this message touch a certain audience? Or when does Queen Rania use logos؟ طب واحنا دلوقتي بنبص على الحديث بتاع الكوين ملكة رانيا، بنشوف امتى بتستخدم لوجوز، ازاي كانت كوين رانيا aware of her audience. اولا هي ازاي كانت عارفة هي بتخاطب مين، وقلنا فكرة الاودينس دي مهمة جدا، لان دلوقتي مثلا كوين رانيا لما بدأت تتكلم على علشانك يا بلدي، بدأت تشرح للناس هي بتتكلم على ايه، دايما aware of audience، عارفة ان في كتير من الاودينس بتاعها ما يعرفوش هي بتتكلم عن يعني ايه علشانك يا بلدي، فبدأت تشرح لهم. مهم جدا ان انا اشرح حاجات معينه للاودينس، اخلي الاودينس فاهم انا بقول ايه. طيب when does Queen Rania use logos؟ طب Queen Rania لما جت هنا بتعرض المشكله بتاعت او بتعرض الفكره بتاعتها كانت بتعمل هل هي كانت بتخاطب العقل بتاع او المنطق بتاع الاودينس بتاعتها، ولا بتخاطب مشاعرهم، ولا بتخاطب مبادئهم؟ هنا هنلاقي طبعا ان كوين رانيا كانت بتستخدم الثلاثه، كانت بتستخدم اللوجوز الاسئله وبتخلي وبتدي اكزامبلز حقيقيه حصلت وتخلي الاودينس يفكروا معاها. كانت بتستخدم طبعا when does Queen Rania use pathos؟ طبعا كوين رانيا كانت احيانا برضك بتخاطب مشاعر الاودينس بتاعتها، ان هم كانت بتتكلم زي ما وصفت البيت اللي عايشه فيه ام فتحي، وازاي انه كان بيت ضيق قوي، وازاي ان هم كانوا عايشين اكتر من 7 افراد جوه اوضه من غير سقف ولا ارض. لما جت تتكلم على سويلم وازاي سويلم كان بيعاني من الكانسر وما كانش، ازاي كان حاسس بالخوف، كل ده هي كانت بتواجه او بتخاطب مشاعر الاودينس بتاعتها. When does Queen Rania use ethos؟ هنا برضك بدور وانا بقرا السبيتش بتاعت كوين رانيا، امتى كان كوين رانيا بتخاطب المبادئ بتاعت القراء او الاودينس بتاعتها. So when we analyze any speech we have to look about logos, pathos and ethos. Simple incidents in one's life can have a deep impact on one's career. Explain with reference to Ragha's school trip. سؤال تاني، ازاي ممكن حاجة تحصل في حياة البني آدم تغير أو تغير من أو تسيب أثر كبير على مستقبله. وهنا بنتكلم قالك explain، نشرح ازاي رحلة بتاعت رغدة اللي عملتها مع المدرسة ازاي غيرت حياتها، ازاي بعد كده طبعا هنحكي ازاي هي قابلت أم فتحي، وازاي لما دخلت بيت أم فتحي هي اتصدمت لقت إن هو عبارة عن أوضة مفيش سقف، no ceiling no floor. وازاي لما رجعت من الرحلة دي قررت إنها تعمل علشانك يا بلدي. Number 10, what is the difference between a citizen and an Indian in ancient Greece? How is the word Indian later used? So actually again برضك هنرجع تاني للسبيتش بتاع كوين رانيا، نقول ايه الفرق ما بين السيتيزن والإنديان طبقا للانشنت جريس، ازاي الانشنت جريس عرفوا كلمة citizen يعني ايه مواطن، ويعني ايه Indian هو الإنسان اللي قبلها أو الفول. طبعا وانا هقول تاني when I'm answering these questions I have to use my own words. Do not copy and paste. ما ينفعش وانا بجاوب اي سؤال ان انا ادخل انقل بالظبط، لازم افهم واجاوب باسلوبي. Number 11, our region is fraught with crises. Mention a few of the crises Queen Rania cited in her speech. طبعا ده قايله ان كوين رانيا وهي بتتكلم على المشاكل الموجوده في الوطن العربي اتكلمت على مشاكل كتيره قوي. لازم هنا نحاول ان احنا نذكر ايه المشاكل اللي هي اتكلمت عنها. اجين هدخل اقرا الجزء في السبيتش ده، هي اتكلمت على مشاكل كتير الوطن العربي بيقابلها، منها البوفرتي والانemployment اللي هو الفقر والبطاله and so on، واحاول اقرا الكلام ده وابدا اعبر بيه باسلوبي. Which is the most serious crisis our region and why؟ هاجي بقى ده سؤال شخصي أو سؤال عايز وجهة نظر وانتوا وحضراتكم بتجاوبوا ايه اكتر مشكلة بتواجه الشرق الاوسط ده من وجهة نظرك وليه؟ يعني برضه دي سؤال انا بقوله، يعني انا عندنا مشاكل كتيرة جدا موجودة في الوطن العربي، ايه اكتر مشكلة جامدة جدا وليه انت شايفة انها مشكلة جامدة؟
Number 13 define volunteerism. بعد كده بدي تعريف يعني ايه تطوعي، يعني ايه الانسان يخش في خدمه تطوعيه، تطوع بخدمه معينه. So again, the most important thing when you answer any comprehension questions, you should use your own words. Do not copy and paste. Question 14. How does Queen Rania envisage the role of education and universities in the community? السؤال 14 بيقول ازاي ايه الدور اللي شايفاه كوين رانيا، الدور اللي بيلعبه التعليم والجامعات في المجتمع. Number 15. Define citizenship and state at least 3 criteria to judge a good citizen. Number 15 السؤال رقم 15 ايه تعريف المواطنة، واذكر 3 معايير عشان اقول ان المواطن ده مواطن صالح او مواطن كويس. So again, you define citizenship as it is mentioned in the speech of Queen Rania, and you mention 3 examples of how to tell that this is a good citizen or not. Number 16, because inside each and every one of us is the ability to look beyond ourselves and improve our societies for the best. Explain this quotation in your own words. Do you agree or disagree and why? السؤال نمبر 16 احنا جبنا كوتيشن كلام من كوين رانيا، كلام قالته كوين رانيا، وبسأل يا ريت تشرحوا الكوتيشن ديت باسلوبكم، وهل انتم موافقين على الكلام اللي بتقوله كوين رانيا ولا مش بتقولوا؟ يعني كوين رانيا هنا بتقول ان كل انسان جواه عنده المقدره ان هو يطلع بره اطار حياته ويبص حوالينه، وان هو عنده المقدره انه ممكن يغير المجتمع بتاعه ويحل المشاكل اللي موجوده فيها. هل انت موافق على الكلام اللي بتقوله كوين رانيا ولا مش موافق وليه؟ يعني it's very important here to mention why do you agree or disagree with what Queen Rania says. Number 17, conduct research on Queen Rania's main contributions to this field. ممكن في الآخر خالص بطلب منكم إنكم تعملوا لي بحث صغير، أو يعني بدور على الخدمات التطوعية اللي عملتها كوين رانيا في المجتمع بتاعها، قدرت تساعد المجتمع الأردني. So again, this is يعني the most important thing that again this is the يعني when you answer questions you need to use your own words. ما اعملش copy or paste، استخدم اسلوبي انا، افهم كويس وابدا اعبر باسلوبي كويس. So let's move to the second part which is essay writing. Write an essay that has a solid argument on one of the following. So after reading and analyzing the speech delivered by Queen Rania, we will ask you to write an essay that is related to the speech of Queen Rania. As we said that Queen Rania focused on the idea of organizations that help the needy, that help the poor people. So we'll ask you to write about an organization in your country that will help the needy. زي ما قلنا اي comprehension بنقراها، الكومبريهنشن دي المفروض بتديني افكار، الافكار دي بتساعدني ان انا اقدر اكتب essay، اكتب مقال له علاقه بالكلام ده. زي دلوقتي احنا كنا بنتكلم كوين رانيا، الخطاب بتاع كوين رانيا كانت بتتكلم عن المنظمات الخيريه اللي موجوده، اللي بتقدم خدمات تطوعيه للمجتمع وبتحاول تساعد الناس المحتاجين والناس الفقراء and so on. فممكن بعد كده بعد ما نقرا السبيتش نطلب من حضراتكم مثلا انكم تكتبوا لي موضوع essay عن علشانك يا بلدي، المؤسسه اللي هي بدات بيها السبيتش بتاعها. بس هنا طبعا محتاجه ان انا اعمل conduct research، ابدا اقعد اقرا بقى بالتفصيل وin details about علشانك يا بلدي، هي بدات امتى، ادي بقى more background information. when did the organization started، امتى الاورجانيزيشن دي بدات ازاي وبدات امتى، وايه الخدمات اللي قدمتها للمجتمع، وهل المنظمه دي او علشانك يا بلدي لسه مستمره لغايه دلوقتي ولا لا and so on. So we'll ask you to write an essay about علشانك يا بلدي. So you need to conduct a research about the background of this organization, and you tell us about the important role it played in the Egyptian society. Another question، ممكن نديكوا سؤال تاني أو نديكوا essay تانية نتكلم مثلا who are other well-known figures who have done voluntary work that has helped different communities around the world. ممكن سؤال تاني نتكلم على مثلا نطلب من حضراتكم تتكلموا على شخصية عامة، أو شخصية مثلا ممكن يكون زعيم من الزعماء أو حد من المشاهير تبنى فكرة العمل التطوعي جدا وقدر يساعد الناس المحتاجة على مستوى العالم كله. ممكن يجي مثلا شخصية سيلبرتي، حد من المشاهير عمل الكلام ده، حد من الزعماء تبنوا الفكرة ديت، ازاي عملوا منظمة عالمية، منظمة تساعد الناس المحتاجين في جميع أنحاء العالم. Number 3, there are many local, regional and international organizations that serve the needy. Provide yourself with a list of such organizations and choose one of them and write about them. ممكن سؤال ثالث أو essay ثالثة نطلبها من حضراتكم إن أنتوا تعملوا زي بحث صغير عن المنظمات المحلية أو الدولية اللي هي المنظمات اللي بتساعد الناس المحتاجين أو الناس الفقراء.
تتكلموا عن المنظمات دي وتختاروا منظمة واحدة منهم تتكلموا عنها بالتفصيل وإيه الدور اللي المنظمة دي بتلعبه. يعني أكيد في مستوى في العالم كله في many or a lot of organizations that help the people, that help the poor. So you talk about this organization, but choose one of these organizations and focus upon it, and you tell us why did you choose this organization and its contributions to society and so on. So من ضمن المواضيع اللي ممكن نطلبها من حضراتكم مثلا ان انتوا تتكلموا على المنظمات اللي بتقدم الأعمال الخيرية أو بتساعد الناس المحتاجين أو الفقراء، وهندي ليست بجميع المنظمات واختار منظمة واحدة بالذات أبدأ أتكلم عنها، أقول أنا ليه اخترتها وإيه المشاريع اللي عملتها أو الإنجازات اللي عملتها في المجتمع بتاعها. Steps to writing a solid argument. In order to write a solid argument, you need to think of form and content. What is the difference between the form and content of an essay? The content, the point of view that is presented in the essay. This point of view is introduced in thesis in the introduction and is developed in the paragraphs of the essay. The thesis is the most important statement of more than one in the essay because it introduces the argument or the point of view of the writer. The thesis is in the form of a statement or more, not a question, but the answer to a question. In addition to introducing the argument or point of view of the writer, the thesis has three controlling ideas that support the argument or point of view. Each controlling idea is developed in a paragraph or unit depending on the length of the essay. The form: beginners write 5 paragraph essays. The structure of the essay: how the ideas are organized, how the writer starts, proceeds to the middle and concludes. The 5 paragraph essay includes paragraph 1, the introduction with the thesis at the end. Paragraph 2, discussion of the first controlling idea. Paragraph 3, discussion of the second controlling idea. Paragraph 4, discussion of the third controlling idea. And paragraph 5, conclusion. So, now, إيه الستبس اللي هعملها عشان أبدأ أكتب الأسي بتاعتي؟ الأسي بتاعتي as a beginner هبدأ أكتب أسي متكونة من 5 paragraphs، من 5 paragraphs. أول paragraph هو الانترودكشن بتاعتي، المقدمة بتاعتي. وآخر جملتين في الانترودكشن هي الثيسس ستيتمنت، هي الأفكار اللي هتناولها في بقية الموضوع بتاعي. يعني أنا أول حاجة الأسي بتاعتي لازم تتكون من 5 paragraphs. أول paragraph هو الانترودكشن، وآخر 2 sentences في الانترودكشن هي الثيسس ستيتمنت. هي الثيسس ستيتمنت اللي بتوضح فكرة الكاتب هيتناول إيه في بقية الأسي بتاعته. والثيسس ستيتمنت لازم يكون فيها 3 أفكار، 3 controlling ideas. كل idea من دول بتناولها في paragraph لوحده. So actually again, in the introduction, so my essay will be divided into 5 paragraphs. The first paragraph is the introduction، هي المقدمة بتاعتي، بتكلم بدي الباك جراوند بتاع الموضوع بتاعي and so on. وباجي في آخر جملتين هو thesis statement. thesis statement عبارة عن جملة أو فيها 3 أفكار. الأفكار دي اللي أنا هتناولها بالتفصيل في الباراجرافز اللي جاية بعد كده. بعد كده paragraph 2. paragraph 2 ببدأ آخد أول فكرة في الكنترولينج، عشان قلت لك أنا عندي 3 controlling ideas، باخد أول controlling idea وبتناولها في الباراجراف التاني، بقعد أشرحها وأتكلم عليها and so on. الباراجراف التالت باخد the second controlling idea، الفكرة التانية اللي موجودة في الثيسس statement. الباراجراف الرابع باخد the third controlling idea. وبعد كده باجي في آخر باراجراف نمبر 5 اللي هي الكونكلوجن، اللي هو النهاية أو summing up what I said. طبعا في الكونكلوجن زي ما قلنا احنا ما بنحاولش نقدم أي أفكار جديدة، أو just sum up what you said، بلخص كل اللي أنا قلته قبل كده. So now we'll ask you to write an essay. So this essay should be divided into 5 paragraphs. الessay دي بتتكون من 5 paragraphs. أول باراجراف هو الانترودكشن، هو المقدمة بتاعتي، أوكي؟ آخر جملتين هي اللي هي فيها فكرة الكاتب هيتناول فيها حاجة اسمها thesis statement. الثيسس ستيتمنت ديت لازم يكون فيها 3 controlling idea. كل idea من دول بتناولها في paragraph لوحدها في البادي. So my introduction, the last 2 sentences of the introduction is my thesis statement. والthesis statement دي بتبقى جملة، ما بتبقاش سؤال، بتبقى جملة. الجملة دي فيها 3 أفكار، كل فكرة من دول بتناولها في paragraph لوحدها. أجي على paragraph 2. paragraph 2 هتكلم على أول controlling idea. paragraph 3 تاني controlling idea. paragraph 4 the third controlling idea, and then paragraph 5 is the conclusion where I sum up what I said in my essay.